आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें। सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, पहले सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु
यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! আজি পবিত্ৰ দেওবাৰে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ আগত বাইবেলৰ বাক্য কেইটামান পাঠ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম তিমোথী 2 অধ্যায় 1 পদৰ পৰা 4 পদ। মই প্ৰথমতে এই আদেশ দিছোঁ যে সকলো মানুহবিলাকৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমি যেন সকলো ভক্তি আৰু ধীৰতাত নিৰ্বিঘ্নে আৰু শান্তৰ জীৱন যাপন কৰিম। তাৰ কাৰণে ৰজাসকলৰ আৰু ওখ পদ পোৱাসকলৰ অৰ্থে নিবেদন, প্ৰাৰ্থনা, অনুৰোধ আৰু ধন্যবাদ কৰা হওক। এয়ে আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা ঈশ্বৰৰ সাক্ষাতে উত্তম আৰু গ্ৰহণীয়। তেওঁৰ ইচ্ছা এই যে সকলো মানুহে যেন পৰিত্ৰাণ আৰু সত্য জ্ঞান পায়, কাৰণ ঈশ্বৰ এজনা আৰু তেওঁৰে মানুহৰ মাজত মধ্যস্থ এজনা, তেওঁ মনুষ্য যীশুখ্ৰীষ্ট। হালেলুয়া! আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল আজি ভাৰতবৰ্ষ যি আজি নেতাবিলাক আছে, সকলো নেতাবিলাকৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু। হালেলুয়া! চন্নকবৰে চিকবৰে চেন্দিবৰে চন্নকবৰে চিকবৰে খালব চন্নকবৰে চিকবৰে চেন্দিবৰে চন্নকবৰে চিকবৰে। হালেলুয়া! 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 প্ৰভু তুমি ৰজাও ৰজা, প্ৰভুৰ প্ৰভু তুমি প্ৰভু। প্ৰভু প্ৰথম আৰু শেষ, আদি আৰু অন্ত প্ৰভু। হালেলুয়া! প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু যিমানবিলাক কেবিনেট মন্ত্ৰীবিলাক আছে, সকলো কেবিনেট মন্ত্ৰীবিলাককো মই তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি ঐশ্বৰিক জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া, যাতে ভাৰতখন ভাল ধৰণে শান্তিপূৰ্ণ হিচাপে শাসন কৰিব পাৰে, পৰিচালিত কৰিব পাৰে, এনেধৰণে তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু। আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীবিলাকৰ জীৱন, যিমানবিলাক বিষয়াবিলাক আছে, সকলো বিষয়া, উচ্চ পদস্থ বিষয়াবিলাকক আমি তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যাতে প্ৰতিটো বিভাগৰ কৰ্মচাৰীবিলাকক আৰু প্ৰতিটো বিষয়ৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াবিলাক আছে, সকলোবিলাকক মই তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যোগেদি আজি প্ৰতিটো বিভাগ সুচল হৈ চলে, শান্তিপূৰ্ণ হিচাপত চলে আৰু প্ৰভু উন্নতি লাভ কৰে। প্ৰভু ভাৰতবৰ্ষৰে শান্তিপূৰ্ণ হয়, ভাৰতবৰ্ষ শান্তিপূৰ্ণ হিচাপত প্ৰভু পৰিগণিত হয়। হালেলুয়া! চন্নকবৰে চিকবৰে চেন্দিবৰে চন্নকবৰে চিকবৰে খালব চন্নকবৰে চিকবৰে চেন্দিবৰে চন্নকবৰে চিকবৰে। হালেলুয়া! উচ্চ পদস্থ বিষয়াবিলাকক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু। প্ৰভু আৰক্ষী প্ৰভু সকলক আৰু আৰক্ষী বিষয়াবিলাকক আৰু ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টবিলাকক প্ৰভু, ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলবিলাক আছে প্ৰভু, তেওঁবিলাকক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰ্মি নেতাবিলাকক আমি তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। যিমানবিলাক চলজাৰ আছে, চলজাৰবিলাকৰ প্ৰভু, আৰ্মি জেনেৰেলবিলাকক আছে প্ৰভু, সকলো জেনেৰেলবিলাক আমি তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষ শান্তিপূৰ্ণ হিচাপত পৰিচালিত হয়, এনেধৰণে তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু। হালেলুয়া! প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তোমাৰ গৌৰৱ, তোমাৰ মহিমাৰ কাৰণে, তোমাৰ ঐশ্বৰিক অনুগ্ৰহৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, ঐশ্বৰিক সত্যতাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। হালেলুয়া! তোমাৰ মহান দয়া আৰু অনুগ্ৰহ সত্যতাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, তোমাৰ ঐশ্বৰিক অনুগ্ৰহৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু। হালেলুয়া! প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। ধন্যবাদ, গৌৰৱ, মহিমা, সমাদৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি ভাৰতবৰ্ষ সকলো সমস্যাবিলাক আছে, সকলো সমস্যাবিলাকৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু যিবিলাকে আজি COVID-19ক প্ৰভু নেতৃত্ব দি আছে প্ৰভু, COVID-19 ভাল ধৰণে প্ৰভু তেওঁলোকে সুশাসনৰ যোগেদি চোৱা চিতা সকলো বিষয়ত প্ৰভু তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষত। এনেধৰণে তুমি অনুগ্ৰহপ্ৰাপ্ত কৰি দিয়াৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তুমি কাৰ্য কৰোৱা, তোমাৰ অনুগ্ৰহ দয়া আশীৰ্বাদে ভৰপূৰ কৰি দিয়া প্ৰভু। হালেলুয়া! ভাৰতবৰ্ষখন আমি তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাক তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। সকলো বিষয়ববীয়াবিলাকক আমি তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যাতে সুশাসনৰ যোগেদি দেশখন শান্তি পৰিৱেশলৈ আনিব পাৰে প্ৰভু, সুস্থিৰ পৰিৱেশলৈ আনিব পাৰে প্ৰভু। এনেধৰণে সুস্থিৰ পৰিৱেশলৈ তুমি আনা প্ৰভু। হালেলুয়া! গোটেই ভাৰতৰ চিন্তা প্ৰভু আমি তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। সকলো প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশু নামত কৰিছোঁ প্ৰভু। হালেলুয়া!
হালেলুয়া। আজি 2 নম্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা বিষয়টোলৈ যোৱাৰ আগতে মই বাইবেলৰ পদ কেইটামান পাঠ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। গীতমালা 7 অধ্যায় 9 পদ। গীতমালা 7 অধ্যায় 9 পদৰ এনেধৰণে লিখা আছে, বিনয় কৰোঁ দুষ্টবোৰৰ দুষ্টতাৰ শেষ নহওক, কিন্তু তুমি ধাৰ্মিক লোকবিলাকৰ সুস্থিৰ কৰা, কিয়নো মন আৰু অন্তঃকৰণ পৰীক্ষিত যি তুমি ধৰ্মৰ ঈশ্বৰ মোৰ ঢাল ধৰোতা, তেওঁ সৰল চিতীয়াবিলাকৰ ত্ৰাণকৰ্তা। হালেলুয়া। তুমি মহান দয়া আৰু অনুগ্ৰহকাৰী পৰমেশ্বৰ প্ৰভু। আজি ভাৰতবৰ্ষতে বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী সংগঠনবিলাক আছে, উগ্ৰপন্থীবিলাক আছে প্ৰভু। সেই উগ্ৰপন্থীবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, তুমি তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তুমি পৰিৱৰ্তন লৈ আহা প্ৰভু। তেওঁলোকে যাতে প্ৰভু নম্ৰতা বস্ত্ৰ পিন্ধে, ধাৰ্মিকতা বস্ত্ৰ পিন্ধে আৰু ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰাখে প্ৰভু। এনে ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰাখিবৰ কাৰণে এই উগ্ৰপন্থীবিলাক প্ৰভু, সন্ত্ৰাসবাদীবিলাকক প্ৰভু, মাওবাদীবিলাকক, RSS, শিৱসেনা, বজৰংগ দল প্ৰভু, আলফা চালফা আৰু বিভিন্ন প্ৰভু BLT প্ৰভু, LLT প্ৰভু, এইবিলাক উগ্ৰপন্থীবিলাক আছে, সন্ত্ৰাসবাদীবিলাক আছে প্ৰভু। তেওঁলোকৰ জীৱন তুমি সলনি কৰি দিয়া, পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া, স্বতন্ত্ৰতা দি দিয়া প্ৰভু। হালেলুয়া। সন্নকবৰে শিকবৰে সেঞ্জিবৰে সন্নকবৰে শিকবৰে সন্নকবৰে শিকবৰে খালব সন্নকবৰে শিকবৰে সেঞ্জিবৰে সন্নকবৰে শিকবৰে। হালেলুয়া। তুমি মহান, তুমি অনুগ্ৰহকাৰী পৰমেশ্বৰ প্ৰভু, দয়া আৰু অনুগ্ৰহকাৰী পৰমেশ্বৰ। আজি দুষ্ট লোকবিলাকক প্ৰভু আমি তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ। দুষ্টবিলাকৰ দুদিন, ধাৰ্মিকবিলাকৰ প্ৰভু প্ৰভু 1000 দিন বুলি কৈ আছে প্ৰভু। আজি আমি নিবেদন কৰিছোঁ, ধাৰ্মিকবিলাকৰ 1000 দিন, দুষ্টবিলাকৰ 2 দিন। দুষ্টবিলাকে যাতে প্ৰভু ধ্বংস হৈ যায়। আজি আমি নিবেদন কৰিছোঁ, ড্ৰাগ মাফিয়াবিলাক আছে, ড্ৰাগছ প্ৰভু সেৱন কৰা লোকবিলাক আছে আজি বিভিন্ন স্থানত, যিজন আজি নগাঁৱৰ SP ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টে তেওঁ নেতৃত্ব লৈছে। ড্ৰাগছ সেৱন কৰাবিলাকক নাইকিয়া কৰিম, ড্ৰাগছ বেপাৰীবিলাকক নাইকিয়া কৰিম বুলি, আৰু তেওঁ যি অভিযান চলাইছে, আৰু সেই অভিযানত এজন ড্ৰাগ মাফিয়া ধৰা পেলাইছে আৰু ধৰিছে। নিবেদন কৰিছোঁ আজি উইকেটবিলাক, দুষ্ট লোকবিলাকে তেওঁলোকে ধৰা পৰে, আৰু দুষ্টবিলাকে তেওঁলোকৰ জীৱন সলনি কৰে, পৰিৱৰ্তন কৰে। তেওঁলোকৰ জীৱনত যাতে উদ্ধাৰ হয়, তেওঁলোকে যাতে মন পালটন কৰে প্ৰভু। হালেলুয়া। দুষ্টবিলাকক মন পালটন কৰিবৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন লৈ আহা প্ৰভু। মই নিবেদন কৰিছোঁ আজি দুষ্টবিলাকে প্ৰভু শাস্তি পায় আৰু তেওঁলোকে যাতে ঘূৰি আহে। আৰু যিমানবিলাক প্ৰভু দুষ্টবিলাক আছে, বিবিচাৰ কৰা লোকবিলাক আছে, সকলো প্ৰভু মাৰ ধৰ কৰা লোকবিলাক আছে প্ৰভু, বহুতবিলাকক প্ৰভু মৃত্যু মুখত পেলাইছে। এনেকুৱা দুষ্টৰ সন্ত্ৰাসবাদী লোকবিলাক আছে, যিবিলাকে আজি মানুহবিলাকৰ জীৱনক তেওঁলোকে নিষ্ঠুৰ জ্ঞান কৰি আছে প্ৰভু। তেওঁলোকৰ জীৱন তুমি প্ৰভু পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু। আজি বহুতবিলাকে দুষ্ট পথ লৈ আছে, বেয়া পথ লৈ আছে, নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। কিছুমানে প্ৰভু নিজকে লুকাই ৰাখিছে প্ৰভু। আজি সেইবিলাকক ধৰা দিয়া প্ৰভু, সেইবিলাকৰ জীৱনলৈ তুমি পৰিৱৰ্তন কৰি আহা প্ৰভু। হালেলুয়া। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু, আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, বিশেষকৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰভু অঘটন কাৰ্যবিলাক ঘটি আছে প্ৰভু। আজি তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, তুমি পৰিৱৰ্তন লৈ আহা প্ৰভু। লোকবিলাকে যাতে পৰিৱৰ্তন হয় আৰু দেশত শান্তি হৈ যায় প্ৰভু। শান্তি তুমি দি দিয়া প্ৰভু। হালেলুয়া। ঈশ্বৰৰ ভয় মানুহবিলাকৰ জীৱনত, হৃদয়ত তুমি দিয়া, পৰিৱৰ্তন লৈ আহা প্ৰভু। হালেলুয়া। সন্নকবৰে শিকবৰে সেঞ্জিবৰে সন্নকবৰে শিকবৰে খালব সন্নকবৰে শিকবৰে। হালেলুয়া। তোমাৰ মহান দয়া আৰু অনুগ্ৰহ, তোমাৰ সত্যতাৰ কাৰণে, তোমাৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, তোমাৰ দয়াৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু। হালেলুয়া। ভাৰতবৰ্ষলৈ তুমি পৰিৱৰ্তন অনা, ভাৰতবৰ্ষলৈ প্ৰভু সকলো অধাৰ্মিকতা লোকবিলাকক ধাৰ্মিকতা পথলৈ আনা, তেওঁলোকক উদ্ধাৰ দিয়া, তেওঁলোকৰ জীৱন তুমি সলনি কৰি দিয়া, পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া প্ৰভু। আজি প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ বিৰুদ্ধৰে লোকবিলাক আছে প্ৰভু, খ্ৰীষ্টিয়ান বিৰোধী লোকবিলাকৰ তেওঁলোকৰ জীৱন আমি তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। আৰু যিমানবিলাক ধৰ্মীয় লোকবিলাক আছে, ধৰ্মীয় লোকবিলাকে শান্তি শৃংখলতা অটুট ৰাখি পেলাই দুষ্টৰ পৰা তেওঁলোকে দূৰে থাকে প্ৰভু, সকলো অধৰ্মৰ পৰা দূৰে থাকিব পাৰে। এনেধৰণে তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি প্ৰভু
ধাৰ্মিকতা বস্ত্ৰ দি দিয়া প্ৰভু হালেলুয়া ধাৰ্মিকতা বস্ত্ৰ পিন্ধিবলৈ দিয়া প্ৰভু তোমাৰ অনুগ্ৰহ দয়া আশীৰ্বাদ সত্যতা কামনা কৰিছোঁ তোমাৰ অনুগ্ৰহ কামনা কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ শান্তি সমৃদ্ধি তুমি স্থাপন কৰা তুমি অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্ত কৰোৱা তুমি তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তুমি পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া এই সময়ত আজি আমাৰ সকলো ভাৰতৰ সমস্যা যি কোভিড-19ৰ সমস্যা এই সকলোবিলাক তুমি নিৰ্মূল কৰিয়া প্ৰভু বানপানী সমস্যা আৰু লগতে প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভূমিকম্প সমস্যা এইবিলাক প্ৰভু সকলো সমস্যাবিলাক তুমি নিৰ্মূল কৰি দিয়া প্ৰভু এই সকলো বিষয়বিলাক তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ প্ৰভু এই সকলো প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশু নামত কৰিছোঁ আমেন मात्र प्रभु तू यहाँ है हमारे मध्य में घूमता हर जरूरत पूरी कर तू यहाँ है जीवनों को बदलता हालेलुया वो मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला तू यहाँ है हमारे मध्य में घूमता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है इस जगह में कार्य करता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है हमारे मध्य में घूमता तेरी स्तुति करूं जहाँ कहीं आप है उसकी स्तुति कीजिए तू यहाँ है इस जगह में कार्य करता ओ यीशु तेरी स्तुति करूं तू है मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है तू यहाँ है हृदय को चंगा करता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है हृदय को सही करता मैं तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है जीवनों को बदलता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है हृदय को सही करता ओ यीशु तेरी स्तुति करूं मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है तू सारे आंसुओं को पोंछता टूटे हृदय को जोड़ता तू इन सब का है उत्तर यीशु तू सारे आंसुओं को पोंछता टूटे हृदय को तू जोड़ता और तू सब का उत्तर है यीशु
मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश, ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश, ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हर जरूरत पूरी करता, जरूरत पूरी करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, तू यहाँ है, हृदय को छू, हृदय को छूता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, आहा आहा, तेरी स्तुति करूं। हाँ यीशु, तेरी स्तुति करते हैं। हाँ तू वाचा रखने वाला है, अंधेरे में प्रकाश है। हालेलुया। নমস্কাৰ, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। আজি পবিত্ৰ দেওবাৰে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা মই লৈছোঁ, যিটো মই পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই পাঠ কৰিবলৈ লোৱা বিষয়বস্তুটো হ'ল বাক্যৰ দ্বাৰাই জয়যুক্ত। কিন্তু শেষ কালত ভয়ংকৰ সময় উপস্থিত হ'ব, ইয়াকে জানিবা। ২ তিমোথী ৩:১ এজৰা ৬ আৰু ইজৰাইলৰ সন্তানবিলাকে বন্দী অৱস্থাৰ পৰা সিহঁত ঘূৰি অহাৰ পাছত ঈশ্বৰৰ গৃহৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিলে। বাইবেলে আমাক কৈছে সিহঁতে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰিলে, সিহঁতে সমৃদ্ধি হৈছিল। এজৰা ৬:১৪ আমাক কৈছে যে সিহঁত সমৃদ্ধি হ'ল। হগ্গই ভাৱবাদী আৰু ইকুৰ পুত্ৰ জখৰিয়াৰ ভাৱবাণীৰ সহায়ত সাহায্য আৰু কৃতকাৰ্যতা হ'ল। পাছে অংশই কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা অনুসৰি কুৰছ, দাৰিয়াছ আৰু পাৰস্যৰ অতক্ষত ৰজা হুকুমৰ দৰে গৃহ সাজি সমাপ্ত কৰিলে। এই গভীৰ নিৰ্দেশাত্মক আৰু প্ৰবুদ্ধি সিহঁতে সিহঁতৰ কাৰ্যৰ সমৃদ্ধ হৈছে। সিহঁতে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু শেষ কৰিলে ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা অনুসাৰে। আৰু ৰজা কুৰছ, দাৰিয়াছ আৰু পাৰস্য অতক্ষত ৰজাৰ নিৰ্দেশ, যিসকল বিভিন্ন সময়ত পাৰস্য ৰজা আছিল। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক। কিন্তু এই ভাৱবাণীসকলে সিহঁতৰ বাৰ্তাৰ যোগেদি ঘটাইছিল। সিহঁতে সিহঁতৰলৈ ঈশ্বৰৰ বাক্য আনিছিল। বাক্যৰ পৰিচৰ্যা আৰু জীৱনৰ অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া প্ৰতিটো সফলতাৰ প্ৰতি অপৃথক। সেইবাবে আমি প্ৰতিদিনে এই ভক্তিমূলকৰ যোগেদি আপোনাৰ বাক্য আনো, আপোনাৰ বলৱন্ত কৰিবলৈ, বিশেষভাৱে এই আন্ধাৰৰ দিনবোৰত। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক। আজি আমি পৃথিৱীত যি ঘটিছে তাৰ দ্বাৰাই চালিত নহওঁ, কাৰণ আমি এই সকলো বস্তুক জানো যে আমি জয়তকৈ জয়যুক্ত। ৰোমিয়া 8:3 আমি বাক্যৰ দ্বাৰাই বৰ্তি আছো। আমাৰ গৌৰৱ, জয় আৰু সফলতাৰ জগতৰ ভেটি পূৰ্বেই অভিষেক কৰা হৈছিল। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ হওক। আমি অৱগত যে বৰ্তমান গোটেই জগতত থকা জটিলতাটো হৈছে শয়তানৰ হাতৰ কৰ্ম। সি দেশসমূহক আৰু সিহঁতৰ আৰ্থিক দুৰ্বল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু ঈশ্বৰে আপোনাক কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে। তেওঁ আপোনাক নিৰ্দেশ দিয়ে, উৎসাহিত কৰে আৰু বলৱন্ত কৰিবলৈ আপোনাৰ তেওঁ বাক্যৰ দি থাকে। বাক্যৰ পৰিচৰ্যাৰ যোগেদি জ্ঞান আৰু আপোনাৰ আৱশ্যক প্ৰতিজ্ঞাৰ জয়যুক্ত হ'বলৈ আপোনাক প্ৰদান কৰা হৈছে। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক। ঈশ্বৰৰ বাক্য শিকক আৰু ধ্যান কৰক। এইটো আপোনাৰ শক্তিমন্তভাৱে বৃদ্ধি পাব আৰু বৰ্তি থাকিব। আপুনি আপোনাৰ জগতৰ প্ৰতি আশ্চৰ্য হ'ব। প্ৰভুত্বৰ কৰাৰ পৰিস্থিতি, শয়তান আৰু তেওঁ জগতৰ উপাদানৰ ওপৰত জীৱন যাপন কৰিব। হালেলুয়া,
আপোনালোকে য'তে আছে ত'তে থাকি আপোনালোকৰ পবিত্ৰ হাত ওপৰলৈ উঠাই মোৰ লগত প্ৰাৰ্থনাৰে এনেধৰণে ঘোষণা কৰক, সেই স্বৰ্গীয় মৰমীয়াল পিতৃ, মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। ই যিটো সদায় মোৰ খ্ৰীষ্টৰ জয়যুক্তৰ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ঠাইত মোৰ বাবে এই জ্ঞানৰ উপলব্ধ প্ৰকাশিত কৰে। খ্ৰীষ্টত মোৰ নিৰন্তৰ আৰু সামঞ্জস্যপূৰ্ণ হিচাপে জয়যুক্তৰ জীৱন আৰু ঈশ্বৰৰ কাৰণে মোক তুলিলে আৰু মোৰ জীৱন খ্ৰীষ্টৰ সৈতে আৰু সংকটৰ সময়ত জগতত আৰু শয়তানৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব কৰিবলৈ স্বৰ্গীয় ঠাইত একেলগে বহুৱাইছে। ঈশ্বৰৰ ধন্য হওক। হালেলুয়া। মই সকলো প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছোঁ। আমেন। অতিৰিক্ত অধ্যয়ন হিতোপদেশ 4 অধ্যায় 18 পদ, ইয়োব 12 অধ্যায় 29 পদ, যোহন 16 অধ্যায় 33 পদ। আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো যুগুতালে পাষ্টৰ ক্ৰিছ দেৱৰ যোগেদি। গতিকে আজি দিনটোত পিতৃ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহ, পবিত্ৰ আত্মাৰ সহায় আপোনালোকৰ লগত থাকক। ধন্যবাদ। मेरा नाम है ज्योति भारद्वाज। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे को टाइफाइड हुआ था, बहुत ही हार्ड हुआ था। मैं सुई दवा कराते करते मैं परेशान हो गई थी। मैं पिछले संडे को ऑनलाइन चर्च देखी, पास्टर प्रार्थना की और मैं चंगी, मैं पूरी तरह से चंगी हूँ और मेरी दवा भी बंद हुई। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के जन पास्टर अजय अग्रवाल सर को भी धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हर दिन हमको चलाना भटके हुए जीवन प्रभु से मिला। हालेलुया। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार
दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल रास्ते कल्ला खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल रास्ते कल्ला खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा। घर के लिए तेरा फर्ज कौन निभाएगा। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा। घर के लिए तेरा अब कौन निभाएगा। क्योंकि मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। गाइए एक आग है दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। Hallelujah. Praise the Lord. হালেলুয়া। আপোনালোকৰ হাতবিলাকক উঠাব পাৰে আৰু ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়ক। তেওঁ প্ৰভু হয় আৰু তেওঁৰ নিচিনা কোনো নাই। ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰ, আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, আপোনাৰ কৃপাৰ বাবে, আপোনাৰ দয়াৰ বাবে। প্ৰভু আপুনি কৃপালু, আপোনাৰ দৰে কোনেও নাই। ধন্যবাদ এই সময়ৰ বাবে, ধন্যবাদ। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু যে চাবৰ কাৰণে সকলো চকুবিলাক খোলা হৈছে, হৃদয় খোলা হৈছে বুজিবৰ কাৰণে, আৰু কাণক খোলা হৈছে শুনিবৰ কাৰণে। প্ৰভু ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু,
আমি প্ৰস্তুত আছো সেই বাক্যৰ প্ৰেম, আনন্দ, আশা আৰু বিশ্বাসৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আৰু তেওঁৰ সৈতে দৌৰিবৰ বাবে। আপুনি বিচাৰে যে আমাৰ জীৱনত বাক্যৰ দ্বাৰা হ'ব যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ আহিব যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত, দূৰ হ'ব যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু, ধন্যবাদ দিছোঁ। আশা ঘূৰাই আহিব প্ৰভু, ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এই প্ৰাৰ্থনা যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনালোকে বহিব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। বহিব পাৰে আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। যি আমাৰ শৃংখলা চলি আছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ আপোনালোকে শিকি আছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনালোকে জানে খ্ৰীষ্টানটো এটা ধৰ্ম নহয়। আমি বাক্য এইবাবে নিশিকো যে আমি এটা ধৰ্মত আছোঁ। খ্ৰীষ্টানত বাইবেলত মই আৰু আপুনি যি শিকো সেইটো আমি আমাৰ প্ৰতিদিনৰ জীৱনত তাক লগাব পাৰোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। সেয়ে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে যিটো আপুনি শিকে তাক আপুনি লগাব। খ্ৰীষ্টানটো এটা ব্যৱহাৰিক হয়। এইটো আপুনি প্ৰতিদিনে লগাব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এইটো কেৱল প্ৰচাৰ নহয়, তাক আপুনি শুনিলে আৰু আনন্দিত হৈ গ'ল। বাক্যই যি কয়, যেতিয়া আপুনি সেইবিলাকক কৰে, যিটো সেইটোৱে কয়, সেইটো কৰাৰ সামৰ্থ্য বাক্যত আছে। মই আকৌ কৈছোঁ, যিটো বাক্যই কৈছে, যেতিয়া আপুনি সেইটো কৰে, সেইটো নেকি বাক্যই কৈছে, সেইটো কৰিবৰ কাৰণে সামৰ্থ্য বাক্যৰ ভিতৰত আছে। সৰল, এইটো অতি শক্তিশালী। তেন্তে যিটো আপুনি এই বস্তুবিলাক শিকি আছে, হ'বলৈ দিয়ক যে তাক আপুনি আপোনাৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। তাতে আমি দাউদৰ বিষয়ে বহু বস্তুবিলাক শিকিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। মই চেষ্টা কৰিম যে আমি 4টা নতুন বস্তু শিকিম আৰু যিদৰে মই কৈছোঁ যে সেইবিলাক আপোনাক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে আপুনি নিজে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব। মনত ৰাখিব, মণ্ডলীয়ে কেতিয়াও আপোনাক যথেষ্ট নহ'ব। আপোনাক এইটো আপোনাৰ নিজৰ দায়িত্ব আৰু নিজৰ বাইবেলক খুলি ল'ব আৰু পঢ়িব। ইয়াত আমি যি কওঁ আৰু কেৱল আমি ইয়াত তাৰ পদ্ধতি দেখুৱাওঁ যে বাইবেলত আৰু কি বস্তুবিলাক আছে, সেইবিলাকক আপুনি কেনেদৰে বিচাৰিব পাৰে, সেইবিলাকক আপুনি কেনেদৰে পাব। দাউদৰ বিষয়ে আমি শিকি আছো আৰু আমি কৈছো যে দাউদৰ বিষয়ে কি এইবিলাক শিকি আছো, কিয়নো দাউদৰ বিষয়ে যিটো ঈশ্বৰে কৈছে, দাউদ ঈশ্বৰৰ পিছৰ লোক আছিল। দাউদ একমাত্ৰ ৰজা আছিল যিজনে নিজৰ পুতেকক সিংহাসনত বহি। পিছত বাইবেলত দেখিবলৈ যে এতিয়া আমি অসংখ্যত ঘূৰি আহিম। সেয়ে দাউদ বাইবেলত এক বহুত সুন্দৰ চৰিত্ৰ হয় আৰু এইটোৱেই কাৰণ হয় যে আমি তেওঁৰ জীৱনক চাইছো। যিদৰে মই কৈছো যে আপুনি আপোনাৰ জীৱনক বাইবেলৰ 1 সামুৱেল 18 অধ্যায় 5 পদ আপোনাৰ নিজৰ মনত থিৰাং কৰিব পাৰে। 1 সামুৱেল 18 অধ্যায় 5 পদ। প্ৰথমে আমি হিন্দীত পঢ়িম, তাৰ পাছত আমি বেলেগ ভাৰ্চনবিলাকত আমি চাম। পাছে চলে দাউদক দাউদ ওলাই যায় আৰু বুদ্ধিৰে চলে। আইনীতে চলে যোদ্ধাৰবিলাকৰ ওপৰত তেওঁক অধ্যক্ষ পাতিলে। তাতে আটাই লোকে আৰু চলৰ সকলো দাসবিলাকেও সন্তোষ পালে। সেয়ে আমি ইয়াত আৰু এটা বস্তু শিকিব পাৰো দাউদৰ বিষয়ে। দাউদ বুদ্ধিমান আছিল। দাউদ বহুত বুদ্ধিমান আছিল। ইংৰাজীত লিখা আছে তেওঁ বুদ্ধিমানেৰে কাৰ্য কৰিছিল। আৰু কিয়নো তেওঁ বুদ্ধিমানেৰে কাম কৰিছিল, হলে তেওঁ কি বনাই দিছিল? সেনাবিলাকৰ অধ্যক্ষ বনাই দিছিল। কেৱল চৌলে বনোৱাই নহয়, কিন্তু তাত থকা আটাই লোকবিলাক আৰু চৌলৰ সকলো দাসবিলাকেও সন্তোষ পালে। যিটো আমি হিতোপদেশত পঢ়িলো যে বুদ্ধিমাৰণ প্ৰাপ্ত। সেয়ে কেতিয়া নাভাবিব যে মই বুদ্ধিমান নহয় আপুনি হয়, যদি আপুনি নতুন জন্ম পাইছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এইটোক আমি চাওঁ কি হয় বুদ্ধিমান। ইংৰাজীত যিকোনো চৌলে দাউদক কৰিবলৈ কৈছিল সেইটো তেওঁ কৰিছিল আৰু সেইটো ভালদৰে কৰিছিল। সেই ধৰণেই সেয়ে চৌলে দাউদক কি কৰি দিছিল? নিজৰ সৈন্যবিলাকৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যবাহী বনাই দিছিল।
বুদ্ধিয়ে আপোনাক সমৃদ্ধি কৰি তোলে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমি চাব পাৰো, ইয়াক ইংৰাজীত চাব পাৰো, এণ্ড যে চাউলে য'তে তেওঁক দাউদক পঠালে সকলোতে সফল হৈ আহিলে। ভাবি চাওক এই লোকজনৰ কি জীৱন আছিল। এণ্ড আৰু তেওঁক সেনাবিলাকৰ কি বনাই দিলে, অধ্যক্ষ বনালে। আৰু সমস্ত সকলো আনন্দিত আছিল। সকলৰ অধ্যক্ষবিলাক সুখী আছিল। কাৰ বাবে? দাউদৰ দ্বাৰা। তাক ঘৃণা কৰা নাছিল। ভাবি চাওক, সুন্দৰ জীৱন। কিন্তু তেওঁৰ সৈতে কি বস্তু আছিল? সেইটো চলৰ সকলো অধিকাৰীবিলাক আৰু প্ৰজা সুখী আছিল। কোনেও সমস্যাত নাছিল। ইয়াক নেতা কিয় বনাই দিয়া হ'ল? সুন্দৰ জীৱন। কাৰো বাবে সমস্যা নাছিল। তাৰ অধিকাৰক প্ৰত্যাহ্বান কৰিবৰ কাৰণে অহা নাছিল যে দাউদক ৰজা কিয় বনাইছা। সকলোৱে ক'লে দাউদেই ঠিক আছে। কিয়নো দাউদে কাৰ কাৰ্য কৰি আছিল? বুদ্ধিমানৰ সৈতে নহয়, বিৰোধিতা। ইয়াক কোৱা হয় নিৰ্বিৰোধিতা। যিকোনো তেওঁবিলাকক কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল তাক ভালদৰে কৰিছে। আপুনি জানেনে, ৰাখিবৰ কাৰণে মানুহবিলাকক বহুত বুদ্ধিমান হ'ব লাগে। ভাবি চাওক কলৈকে এইটো গৈ পালে। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কওক, প্ৰতিজন ব্যক্তি তাত লিখা আছে, প্ৰতিজন ব্যক্তি। গোটেই দেশত কাৰোৱে দাউদৰ বিষয়ে সমস্যা নাছিল। কেনে সুন্দৰ জীৱন, কেনে জীৱন। কাৰোৱে সমস্যা নাছিল, কোনোৰে প্ৰত্যাহ্বান নাছিল। প্ৰতিজন সকলোৱে সুখী আছিল যে দাউদ তেওঁবিলাকৰ ৰজা হওক। সুন্দৰ। কিয়নো তেওঁ কি আছিল? বুদ্ধিমান। আহক আৰু আমি বাক্য চাওঁ। আমি চাম 18 অধ্যায় 30 পদ। একে কিতাপ কিন্তু ইংৰাজী আৰু হিন্দী। তাৰপিছত ফিলিষ্টিয়ানৰ অন্য সকলো কৰ্মচাৰীবিলাকৰ অধিক বুদ্ধিমান দেখুৱাইছিল। ইয়াত আৰু বেলেগ চৰিত্ৰ আহি পৰিছে। তেওঁ অকল বুদ্ধিমানে নাছিল, সকলোতকৈ বেছি বুদ্ধিমান আছিল। দাউদে চলৰ অন্য সকলো কৰ্মচাৰীবিলাকৰ পৰা অধিক বুদ্ধিমান দেখুৱাইছিল। তাৰ মানে সেইটো নাছিল যিটো নেকি তেওঁৰ অভিযোগ বাৰে বাৰে গৈছিল যে তেওঁ গৰাকীক সমস্যা কৰি আছে, তেওঁ বুৰ্বকৰ কাম কৰি আছে। তেওঁৰ কোনো অভিযোগ নাছিল। চলৰ অন্য সকলো কৰ্মচাৰীৰ পৰা অধিক বুদ্ধিমান তাৰ মানে সকলোতকৈ বুদ্ধিমান কোন আছিল? দাউদ। কোনো অভিযোগ নাছিল, সকলোতকৈ অধিক। আৰু তাৰ দ্বাৰা কি হৈছিল? তাৰ নাম বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছিল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। নাম কি হৈছিল? ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ। যেতিয়া আপুনি নেকি কোনো ব্যক্তিৰ বুদ্ধিমানৰ কাম কৰে, তাৰ নাম কি হৈ যাব? ডাঙৰ হৈ যাব। সুন্দৰ চৰিত্ৰ শিকিবৰ বাবে শিকিবলৈ বহুত ভাল বস্তু। পৰৱৰ্তী 18 অধ্যায় 12 পৰা 16 পদত চৌলে দাউদক ভয় কৰিছিল, কিয়নো যহোৱা দাউদৰ সৈতে আছিল। চৌলৰ পৰা পৃথক হৈ গৈছিল। পিছৰ বাক্য, এই হেতুকে চৌলে নিজৰ ওচৰৰ পৰা তেওঁক দূৰ কৰি নিজৰ এজন সহস্ৰপতি পাতিলে। তাতে তেওঁ লোকবিলাকৰ আগত, তাৰ মানে চৌলে সিংহাসনত বহি আছিল। সকলো কাম কোনে কৰি আছিল? দাউদে নিজৰ আটাই কাৰ্যত বুদ্ধিৰে চলিলে আৰু যহোৱা তেওঁৰ লগত আছিল। ঈশ্বৰে বুৰ্বকবিলাকৰ সৈতে কাৰ্য নকৰে। আপুনি গাড়ী চলাই আছে আৰু আপোনাৰ টোপনি আহি গ'ল আৰু টোপনি আহি আছে, ঈশ্বৰে বুৰ্বকবিলাকৰ সৈতে নাথাকে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। বুদ্ধিমানৰ বিকল্প নাই। যে আপুনি ক'ব যে মই বুদ্ধিমান নহয়, মই বুদ্ধিমানক নিশিকিম, শিকিব লাগিব। বুদ্ধিমান হোৱাৰ সকলোতকৈ ভাল উদ্দেশ্য কি? বাক্যক পঢ়া। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। দাউদে সমস্ত চলৰে ভাবি চাওক কেনে ব্যক্তি আছিল। কোনো ভুল নাছিল। প্ৰতিটো বস্তুতে কি আছিল? বুদ্ধিমান। প্ৰতিটো কামতে বুদ্ধিমান। আৰু যহোৱা তেওঁৰ সংগে লগত আছিল। কেনে জীৱন, ভাল জীৱন।
15 তাতে তেওঁক অতি বুদ্ধিৰে কাৰ্য কৰা দেখি তেওঁৰ কাৰণে চৌল ত্ৰাসযুক্ত হ'ল। চালে বুদ্ধিমানক লোকবিলাকে ভয় কৰে, বুজিবলৈ কোনো অহা নাছিল। মই আপোনাক কৈছো, ভাবি চাওক, ৰজাই ভয় কৰিছিল 17 বছৰীয়া বয়স শিশু এটাক। কিয়নো সিহঁতে কি আছিল? বুদ্ধিমান। এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। 5 পদ। কিন্তু গোটেই ইজৰাইলে আৰু জিহুদাই দাউদক ভাল পালে, কিয়নো তেওঁবিলাকৰ আগত অহা যোৱা কৰিলে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। অহা যোৱা কৰিলে মানে তেওঁ পৰিশ্ৰম কৰি আছিল। চৌল কি কৰি আছিল? সিংহাসনত বহি আছিল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। শুনিছে আপুনি? এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। 1 সামুৱেল, তোমালোকে গৈ আৰু সঠিককৈ বিচাৰ কৰা। এতিয়া সেইটো সময় আছিল যিটো নেকি চৌল দাউদৰ পাছত গৈছিল। দাউদে নিজৰ জীৱন বচাবৰ কাৰণে গুহাবিলাকত লুকাই আছিল। কোনোবা এজনে কৈছিল যে তেওঁ দাউদ গুহাত লুকাই আছে। আৰু চৌলৰ যি উগ্ৰ হৈ গৈছিল, আৰু যিজনে দাউদৰ বিষয়ে চৌলক কৈছিল যে দাউদ তাত লুকাই আছিল, আৰু চৌলে তাক শুনিছিল আৰু সেয়ে কৈছিল, তোমালোকে গৈ আৰু সঠিককৈ বিচাৰ কৰা। সেই ঠাইত তাক কেনে দেখিলে তাক চাই তাৰ বুজ বিচাৰ লোৱা। সেই ঠাইত কেনেকৈ আছিলে তাক বুজ বিচাৰ লোৱা। তাৰ ঠিকনা বিচাৰি উলিওৱা আৰু বিচাৰ কৰা যে তাক কোনে তাত দেখিছে। কিয়নো কোনোবাই মোক কৈছে যে তেওঁ বৰ টেঙৰালিকৈ ফুৰিছে। টেঙৰালি আছিল, তেওঁ বুৰ্বক নাছিল যে যিকোনো আহি তেওঁক মাৰি দিব। আমি বুজি পোৱা নাছিলো। আমি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈছিলো, কোনোবাই আমাৰ মোবাইল লৈ গ'ল। টেঙৰালি ক'ত? টেঙৰালি আমি টেঙৰালি এইভাবে নহয় যে আনক আমি বুৰ্বক বনাব পাৰো। ইমান টেঙৰালি যে আনে বুৰ্বক নহওঁ। আমি টেঙৰালি এইভাবে নহয় যে আনৰ বস্তুক আমি চুৰি কৰিম। ইমান টেঙৰালি যে বচাব পাৰো। বহুতো বাৰ যেতিয়া লোকবিলাকে ঈশ্বৰৰ সৈতে কাৰ্য কৰে, এই বস্তুটো তেওঁলোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। সিহঁতে কয় যে আমি টেঙৰালি নহয়। মই কওঁ, হৈ যোৱা, আপুনি হ'বই লাগিব। আকৌ মই আপোনালোকক এটা কাহিনী কওঁ। এটি পদে মই পঢ়িম, তাৰ পাছত তাৰ কাহিনীটো কম। 2 সামুৱেল 3:33 পদ। পাছে দাউদে অবনেৰৰ বিষয়ে বিলাপ কৰি ক'লে, অবনেৰো অজ্ঞানৰ দৰে মৰিব লাগেনে? অবনেৰ অজ্ঞানৰ দৰে মৰিছিল। মই ইয়াত আপোনালোকক এটা কাহিনী কৈছো যে কি হ'ল যে দাউদ ৰজা হৈ গ'ল আৰু দাউদ যুঁজিবলৈ যোৱা নাছিল। তেতিয়া চৌল মৰি গ'ল আৰু চৌলৰ পুতেক ৰজা হৈছিল আৰু অবনেৰ তাৰ সেনাপতি আছিল। অবনেৰ তাৰ সৈতে আছিল, কিন্তু এদিনাখন কি হৈছিল? অবনেৰ আৰু তেওঁৰ ৰজাৰ সৈতে যুঁজ হৈছিল, যিজন চৌলৰ পুতেক আছিল। অবনেৰে কৈছিল, ঠিক আছে, তুমি মোৰ সৈতে যুঁজ কৰিছা, মই তোমাক ৰজা পাতিলো। কিয়নো সেই ল'ৰা আছিল যি তেওঁ ইমান টেঙৰালি নাছিল। মই যাওঁ আৰু গৈ দাউদক লগ কৰো। দাউদৰ পৰামৰ্শদাতা আছিল, যিটো যেতিয়া যুঁজ হৈ আছিল অবনেৰে যোৱাবৰ ভায়েক মাৰি দিছিল। বহুত আৱশ্যক ইয়াত শুনিব, যোৱাবৰ ভায়েকক, যিজনৰ তেওঁৰ ভায়েক আছিল, অবনেৰে তাক মাৰি দিছিল। আৰু যোৱাবৰ মনত অবনেৰৰ বাবে খং আছিল, প্ৰতিশোধ আছিল। ইয়াত কি হৈছিল যে অবনে দাউদক লগ ধৰিবলৈ আহিছিল যে মই তেওঁৰ গোটেই ৰাজ্য তোমাক দি দিম, কিয়নো তেওঁ মোৰ পাছত আছে। নিজকে নিজে কি বুলি বুজে। কিন্তু যেতিয়া অবনেৰে দাউদক লগ কৰিবলৈ আহিছিল, যোৱাব তাত নাছিল। যোৱাব যুঁজিবলৈ গৈছিল, কোনোবা এটা যুঁজত আছিল। যোৱাবে একো কথা জনা নাছিল। অবনেৰে দাউদক লগ কৰিছিল। দাউদ আৰু অবনেৰে কথা বতৰা কৰি লৈছিল, সকলো কথা বতৰা হৈ গৈছিল। তেতিয়া যোৱাব ঘূৰি আহিছিল। তেতিয়া যোৱাবক কোনোবাই কৈছিল যে অবনেৰ আহিছিল। তেতিয়া আজি তেওঁ খঙেৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল। আৰু এইটোতো সেয়ে আছিল যিজনে মোৰ ভায়েকক মাৰিছিল। তাতে তেওঁ ক'লে, যোৱাবে কাৰোবা এজনক সুধিছিল যে অবনেৰে কেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিল? এদিনৰ পূৰ্বে, অলপ সময়ৰ আগতে ওলাই গৈছিল। তেতিয়া তেওঁ ক'লে, অবনেৰক মই লগ কৰিব লাগিব অলপ। অবনেৰেও জ্ঞানৰ দৰে যোৱাবক লগ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল। তেতিয়া অবনেৰে যোৱাবক লগ কৰিবলৈ আহিছিল অজ্ঞানৰ দৰে। যোৱাবে তেওঁক মাৰিছিল। দাউদে কৈছিল যে অবনেৰ পাগল আছিল,
কি তেওঁক বুজা নাছিল যে জোৱাবে তেওঁক মাৰি দিব? দাউদৰ বিলাপ গীত। ঠেঙৰালি আপুনি ঈশ্বৰৰ হয়, ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি ঠেঙৰ নহয়, আপুনি অজ্ঞানৰ দ্বাৰা জীয়াই থাকিব নহয়। আপুনি জানিব লাগিব যে আপুনি কি কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব নালাগে। ঈশ্বৰত থকাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কোনোবা ব্যক্তি অজ্ঞানী হৈ যায়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। মনত ৰাখিব যে ঠেঙৰালি আনক অজ্ঞান কৰিবৰ কাৰণে নহয়, কাৰোবাক অজ্ঞানতাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। সেয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰৱৰ্তী বস্তু সামুৱেল 18 অধ্যায় প্ৰথম বস্তু কি আছিল? বুদ্ধিমান। কওক, দাউদ বুদ্ধিমান আৰু টেঙৰ আছিল। কি হয় কওক? দাউদ বুদ্ধিমান আৰু টেঙৰ আছিল। কওক, মই বুদ্ধিমান আৰু টেঙৰ। নিশ্চয় আপুনি টেঙৰ হ'বই লাগিব। আপুনি মূৰ্খ হ'ব নোৱাৰে। হালেলুয়া। দুসৰা ক্ষেত্ৰ হৈছে দাউদ দীন আছিল, তেওঁ নম্ৰ আছিল। তেওঁৰ ভিতৰত কোনো অহংকাৰ নাছিল। ইয়াত আৰু সেইটো কাহিনী যিটো মই আপোনাক কলো যে দাউদৰ পাছত চাউল গৈছিল আৰু তেওঁক মাৰি দিছিল, এনেকৈ কৰিব বিচাৰিছিল। সেইটো সময় আছিল দাউদে চাউলক কৈছিল, মই কোন হওঁ, মোৰ জীৱনত কি হয় আৰু ইজৰাইল মোৰ পিতৃৰ ভাগ্য কি হয় যে মই মহাৰজাৰ জোৱাই হৈ যাম। এইটো সময় আছিল যে দাউদক কোৱা হৈছিল যে চাউলৰ জীয়েকক বিয়া কৰি লোৱা। তেওঁ সেই বস্তুৰ সন্মান দি তেওঁ জানিছিল যে তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছিল, তাক পাহৰা নাছিল। তেওঁ জানিছিল তেওঁ যিটো আজি হয় সেইটো ঈশ্বৰৰ বাবেহে হৈছে। বহুতো লোকবিলাক অতি সোনকালে পাহৰি যায় তেওঁবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে, পাহৰি যায় নিজৰ মাক বাপেকক নহয়, আৰু কয় যে মাকক বন্ধুবিলাকৰ আগত দেখুৱাবৰ কাৰণে লাজ কৰো। বাহিৰ সুন্দৰ নে? এইটো মূৰ্খতা। কিছুমান লোকে লজ্জা কৰে যে সিহঁতে পাহৰি যায় সিহঁত ক'ৰ পৰা আহিছে, আৰু সেই বন্ধুৱে তেওঁক লগ কৰিবৰ কাৰণে অধিক সমস্যাত হৈ যায়। ক'ৰপৰা আপুনি ডাঙৰ, কিন্তু আপুনি জানিব লাগিব নম্ৰ হ'বৰ কাৰণে। আপুনি নিজৰ ঘৰৰ বাবে ডাঙৰ হৈ নাযায়, আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ বাবে সেইটোৱে হৈ থাকে যিটো পূৰ্বে আছিল। আপুনি ঘৰত আহি আপোনাৰ সমৃদ্ধি দেখুৱাব নোৱাৰে, পৰবিলাকৰ আগত দেখুৱাব নোৱাৰে নহয়, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে। মামীয়ে বচাই লৈছিল। আপুনি এতিয়া বুদ্ধিমান, কিন্তু আপুনি এদিন নাছিল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তাতে দাউদে চাউলক ক'লে, মই কোন, মোৰ জীৱনত কি হয় আৰু ইজৰাইলত মোৰ পিতৃৰ ভাগ্য কি হয় যে মই ৰজাৰ জীয়েকক জোৱাই হ'ম। নম্ৰতা যিটো নেকি এই সময়ত মহান হৈ গৈছিল। গোটেই দেখে তেওঁক ভাল পাইছিল, কিন্তু অহংকাৰ তেওঁৰ ভিতৰত সোমোৱা নাছিল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কিন্তু চাউল তেনেকুৱা নাছিল। সামুৱেল 15:17 বিৰোধিতা চাব পাৰো। সেই যেতিয়া চাউলে ঈশ্বৰক কৈছিল যে অমলকীয়াবিলাকক মাৰিব লাগে আৰু তেওঁ বধ কৰা নাছিল। সামুৱেলে ক'লে, এতিয়া তুমি তোমাৰ দৃষ্টিত সৰু আছিলা, নিজৰ দৃষ্টিত আপুনি নিজকে নিজে সৰুৱে ৰাখিবা, ঠিক আছে। ঈশ্বৰে আপোনাক কিমানে মহান বনাই নিদিয়ক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এতিয়া তুমি নিজৰ দৃষ্টিত সৰু আছিলা, এতিয়া তুমি ইজৰাইলৰ ফয়দৰ প্ৰধান হৈ থকা নাছিলানে? তেওঁ কৈছিল তুমিতো সৰু আছিলা। যদি আপোনাৰ মনত আছে, যেতিয়া সামুৱেলে চাউলক বাছনি কৰিছিল, চাউল তেতিয়া গৈ লুকাই আছিল, তাত গৈ লুকাই আছিল। তেওঁ লজ্জা কৰি আছিল, কিয়নো সৰু জাতিৰ আছিল। তেওঁ ক'লে, এতিয়া তুমি সৰু অনুভৱ কৰিছিলা, তুমি ইমান ডাঙৰ হৈ গলা, যিজন ঈশ্বৰে তোমাক মহান কৰি দিলে, তুমি তেওঁৰ কাৰ্য পূৰ্ণ নকৰিলা। এনেকুৱা নহ'ব। কি তোমাক যেহোৱাৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত ৰাজ্যত শাসন কৰিবৰ কাৰণে অভিষেক কৰা নাছিল নে? তেওঁ কৈছে যে তুমি আজি যি মহান, কাৰ কাৰণে? ঈশ্বৰৰ কাৰণে। হালেলুয়া।
কিন্তু চাউলে এই কথাবিলাক বুজি পোৱা নাছিল। দাউদে এই কথাবিলাকক বুজি পাইছিল। দাউদ কি আছিল? নম্ৰ আছিল। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। 1 সামুৱেল 20 অধ্যায় 8 পদ। এইটো কথা চলি আছিল জোনাথন আৰু দাউদৰ মাজত। এতিয়া দাউদৰ পাছত চাউল আছিল আৰু দাউদ লুকাই আছিল। জোনাথন দাউদৰ ভাল বন্ধু হৈ গৈছিল আৰু দাউদে জানিছিল তেওঁ ৰজা আছিল। জোনাথনে জানিছিল যে তেওঁ ৰজা আছিল। কোন ৰজা আছিল? দাউদ। তাৰ পাছতো জোনাথনৰ সৈতে কথা বতৰা চাওক আৰু তুমি তোমাৰ দাসবিলাকৰ সৈতে অনুগ্ৰহৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা। ভাবি চাওক, এইটো জোনাথনে এইটো নহয় যে তেওঁ ৰজাৰ নিচিনা যাকে নিজে তেওঁ নিজৰ দাসক জোনাথনক কি কৈ আছিল? তোমাৰ বন্ধু আৰু তুমি তোমাৰ দাসক কৃপাৰে ব্যৱহাৰ কৰিবা। তুমি যেহোৱাৰ শপতক নিজৰ দাসবিলাকৰ সৈতে চুক্তি কৰিছা। যদি মোৰ কিবা অপৰাধ হৈছে তেনে তুমি মোক বধ কৰা। তুমি মোৰ পিতৃৰ ওচৰলৈ কিয় পঠাবা? অহংকাৰ দাউদক আপুনি নাপাব, কতো নাপাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। 2 সামুৱেল 7 অধ্যায় 18-20 পদত কওক, নম্ৰ হওক, নম্ৰ হওক। দাউদ ৰজা ভিতৰত গৈ যেহোৱাৰ সন্মুখত বহিলে আৰু তেওঁ ক'লে, হে প্ৰভু যেহোৱা, মইনো কোন আৰু মোৰ বংশই বা কি যে তুমি মোক ইমান ওখ খাপলৈ আনিছো? দাউদৰ জীৱন আছিল, তেওঁৰ চকুতো অহংকাৰ নাছিল। কিছুমান লোকে এনেদৰে চাই, মই কওঁ প্ৰভু মৰিবলৈ আছে নেকি? কিয়? ওচৰৰ লোকবিলাকে কয় অহংকাৰ। যদি আপুনি সিটো প্ৰদেশত গৈ পঢ়ে, ঈশ্বৰে অহংকাৰে কোৰেও সমস্যা কৰে। সেই ধনৱন্ত বিলাকৰ পৰা শিকি নলব। তুমি ক'ৰবাত গৈ মৰিবা, হ'ব পাৰে আপুনি সেইবিলাক শিকি ল'ব পাৰে। ধনৱন্ত যিটো নেকি সেই পৃথিৱীৰ ধনৱন্তৰ তেওঁবিলাকৰ ভিতৰত অহংকাৰৰ চকু কিমানে মোৰ কথাটো বুজি পাইছে চাওক। অহংকাৰৰ চকু আপুনি জানে, অহংকাৰ দেখুৱাটোতো দূৰৰে কথা, চকুৰে দেখুৱাবও নোৱাৰো। চকুৰে চেহেৰাৰো চাব নালাগে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি শুনিছে? এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। 9 পদত তথাপি হে প্ৰভু যেহোৱা, তোমাৰ দৃষ্টিত ইও সৰু বিষয় আছিল। তুমি নিজ দাসৰ বংশৰ বিষয়ে সুদীৰ্ঘ কালৰ কথা ক'লা। হে প্ৰভু যেহোৱা, ইয়াক তুমি মানুহৰ বিধিৰ দৰে কৰিলা। মোৰ প্ৰশংসা হওক। কিয় ঈশ্বৰে দাউদক এইদৰে কৈছিল, মই তোমাৰ ঘৰৰ সকলোক সদায় ৰজাই পাতিম। দাউদ তেওঁ প্ৰভুৱে কি কৰি দিলে? তেওঁ মোৰ সৈতে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দি আছিল যে ঈশ্বৰে তেওঁৰ বিষয়ে এইটো ভাবিছিল। কিমান আগলৈকে ঘৰতো কোন বহিব? সদাৰ কালৰ ৰজা বহিব। এইটো সঁচাকে বৃহৎ। ইয়াৰ পাছত দাউদে তোমাক আৰু কি কব পিছত? কাৰণ হে প্ৰভু যেহোৱা, তুমি নিজৰ দাসক জানি আছা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আকৌ নম্ৰতা শুনিছে আপুনি? 1 সামুৱেল 18 অধ্যায় 23 পদ। আকৌ এটা বস্তু আমি চাই লওঁ, যিটো মই শেষ কৰা নাছিলো। তাত মই যিটো কৈছিলো যে এতিয়া দাউদক কোৱা হৈছিল কি হৈ যাব চাউলৰ জোঁৱাই, তেতিয়া চাউলৰ কৰ্মচাৰী বিলাকে দাউদক এইদৰে কথা বতৰা কৰিছিল। কিন্তু দাউদে ক'লে, মইতো নিৰ্ধন আৰু তুচ্ছ মনুষ্য হওঁ, তেন্তে তোমালোকৰ দৃষ্টিত মই ৰজাৰ জোঁৱাই হবলৈ সৰু কথা নে? তেওঁৰ বাবে সেইটো কথা সদায় ডাঙৰ আছিল। এতিয়া আপুনি এটা চেল লিডাৰ হৈ যায়, এইটো আপোনাৰ কাৰণে ডাঙৰ নে? এতিয়া আপুনি নেতা হৈ যায়, এইটো আপোনাৰ কাৰণে ডাঙৰ হয় নে? এইটো আৱশ্যক। আপুনি নম্ৰ হৈ থকাটো, আপুনি কি হৈ থাকিব লাগিব? নম্ৰ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। 1 সামুৱেল 20 অধ্যায় 14 পৰা আকৌ জোনাথন আৰু দাউদৰ মাজত কথা বতৰা হৈছিল। জোনাথনে কৈছিল, মই যেতিয়ালৈকে জীৱিত থাকিম তেতিয়ালৈকে তুমি মোক যেহোৱাৰ কৃপা এনেকৈ কৰিবা যে মই নমৰো। ঠিক আছে। তাৰ পাছত কিন্তু মোৰ ঘৰৰ বিলাকৰ পৰা আপোনাৰ কৃপা দৃষ্টি নেহেৰুৱাব। বৰং যেতিয়া যেহোৱা দাউদৰ শত্ৰুক পৃথিৱীৰ পৰা বিনষ্ট কৰিব, তেতিয়া এইদৰে নকৰিবা। কিয়নো জোনাথনে জানিছিল যে দাউদ ৰজা আছিল। তাতে দাউদ আৰু জোনাথনৰ মাজত চুক্তি কৰা হৈছিল। কি হৈছিল? চুক্তি হৈছিল। তাতে জোনাথনে কৈছিল, মই জানো মই তোমাৰ সহায় কৰি আছো,
কিন্তু মই জানো তুমি ৰজা হবা আৰু মোৰ ধ্যান ৰাখিবা আৰু মোৰ পাছতো মোৰ বংশক ধ্যান ৰাখিবা। ইয়াৰ পৰা আপুনি দাউদৰ আৰু এটা বিষয় নতুন বিষয় শিকিব পাৰে। তেন্তে ইয়াত কি হৈ গ'ল? এটা প্ৰতিজ্ঞা হৈ গ'ল। কি হৈ গ'ল? প্ৰতিজ্ঞা। কিন্তু দাউদে এই কথা মনত ৰাখিলে। প্ৰতিজ্ঞা যেতিয়া দাউদ ৰজা হ'ল তেতিয়াহে তেওঁ এই প্ৰতিজ্ঞা পূৰ্ণ কৰিলে। আহক আমি পঢ়ো 2 সামুৱেল 9:6-7 পাছে চৌলৰ নাতিয়েক জোনাথনৰ পুত্ৰ সেই মফিবোশেথে দাউদৰ ওচৰলৈ আহিলে, মাটিলৈ মুখ কৰি পৰি তেওঁক প্ৰণিপাত কৰিলে। তাতে দাউদে ক'লে, হে মফিবোশ। তেওঁ উত্তৰ কৰিলে, চাওক আপোনাৰ দাস আছে। তেতিয়া দাউদে তেওঁ ক'লে, ভয় নকৰিবা, কিয়নো মই তোমাৰ পিতৃ জোনাথনৰ কাৰণে অৱশ্যে তোমালৈ দয়া কৰিম আৰু তোমাৰ পিতাসমূহ চৌলৰ সকলো মাটি তোমাক ওলোটাই দিম আৰু তুমি সদায় মোৰ মাজতে ভোজন কৰিবা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তেওঁ নিজৰ প্ৰতিজ্ঞা তেওঁ নিজৰ শব্দবিলাকক সন্মান কৰিছে। এইটো নহয় যে তেওঁ আজি ডাঙৰ হৈ গ'ল সেয়ে তেওঁ প্ৰতিজ্ঞাবিলাকক পাহৰি গ'ল। যিটো নেকি তেওঁ তেতিয়া কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ সংকটত আছিল আৰু এইটো প্ৰতিজ্ঞা তেওঁ কিয় এইটো বস্তু কিয় আৱশ্যক? কিন্তু যিটো সমাজত আমি জীয়াই আছো সেইটো লোকবিলাকে প্ৰতিজ্ঞা পূৰ্ণ নকৰে। প্ৰতিজ্ঞা কৰাৰ পিছতকৈ এইটো খেলিমেলি আছিল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মানে কথাটো বুজি পাইছে? যিটো নেকি আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা নেতাবিলাক, মই কওঁ মোৰ বাক বাপেকো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰতিজ্ঞা পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে। সন্তানবিলাক কিবা এটা কৈ দিব, মই ক'লো সেইটো আপুনি কিয় ক'লে? সেইটো আপুনি পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ভবাই নাই, সেইটো নকৰিব। যিটো আপুনি প্ৰতিজ্ঞা কৰে তাক পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে শিকক। তেওঁ কৈছিল যে হয় মই তোমাৰ ধ্যান ৰাখিম, মোৰ ঘৰৰ লোকবিলাকৰো ধ্যান ৰাখিম। দাউদে কি কৰিছিল? হৰণ কৰিছিল। যেতিয়া ৰজা হৈ গৈছিল তেওঁ প্ৰথম কাম কি কৰিছিল যে যিটো প্ৰতিজ্ঞা তেওঁ কি কৰিছিল? জোনাথনো মৰি গৈছিল। প্ৰতিজ্ঞা কাৰ মাজত হৈছিল? আৰু জোনাথনৰ মাজত। তৃতীয় লোক এইটো জনা নাছিল যে সেই দিনবিলাকৰ কি কথা হৈছিল। কিন্তু দাউদে জানিছিল। মই বুজি পাওঁ কেনেকৈ কোনোৱে বিয়া পাতি নিজৰ প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে। পত্নীয়ে স্বামীক আপুনি সেইটো কৰিব নোৱাৰে। মই কওঁ তেন্তে আপুনি প্ৰতিজ্ঞা কিয় কৰিছিল? তেন্তে মহাশয় আপুনি কিয় প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল? এইটো আপুনি নাজানে নেকি? প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঈশ্বৰে সেই বস্তুবিলাকক ঘিণ কৰে। আপুনি কিয় বিয়া পাতিলে? আপুনি আনক পচন্দ কৰিলে? আপুনি পাগল নেকি? লোকবিলাকে চৰিত্ৰ গঠন নিদিয়ে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক যে আপুনি আপোনাৰ চৰিত্ৰক বিকশিত কৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কি কৰিব লাগিব? চৰিত্ৰক বিকশিত কৰিব লাগিব। এইটো নিজে নিজে বিকশিত নহ'ব। এইটো আপুনি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। আপুনি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব যে কোনোবা দিশত যাব লাগিব। আমি জগতৰ দৰে চলিব নোৱাৰো। কিয়নো জগতৰ যদি আমি বসতি কৰোঁ তেনে জগতৰ নিচিনা আমি মৰিম। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ল'ব পাৰে শেষত যিটো ডাঙৰ হয় এইটো আজি আমাৰ বাৰ্তাৰ এইটো যি হয় তাক ক'ব পাৰে। বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু। দাউদৰ সফলতাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰহস্য আছিল সেয়া হয়, আৰু মই বিচাৰো যে আপোনালোকে এইটো ভালদৰে বুজি লয়। যদি আজি এইটো ভালদৰে বুজাব নোৱাৰো তেন্তে আজি আধাটো বুজাম আৰু অহাবাৰত এইটো পূৰা কৰিম। কিন্তু এইটো এই দাউদৰ জীৱনৰ শুধৰণি, যাক আমি কওঁ জীৱনৰ শুধৰণি। অতিশয় দাউদৰ জীৱনত আপুনি পাব যিটো ডাঙৰ গুণ, যিটো দাউদক সঁচাকৈ আনৰ পৰা পৃথক কৰি দেখুৱাইছিল। এইটো হয় যে দাউদে অভিষেকৰ সন্মান কৰিছিল। তেওঁ অভিষেকক সন্মান কৰিছিল। আমি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বহুতো পদবিলাক আছে। প্ৰথমে 1 সামুৱেল 24:5। এইটো কাহিনী হয় যে চৌল ডাঙৰ হৈছিল আৰু ৰাতিত চৌলে লোকবিলাক শুই আছিল
দাউদে চাউলক বধ কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ পাইছিল। যিবিলাক তেওঁলোকৰ সৈতে আছিল সিহঁতে কৈছিল, আহি যাওক আহি যাওক, আজি প্ৰভুৱে তোমাৰ শত্ৰুক তোমাৰ হাতত দি দিছে, কি সুযোগ আছে তেওঁলোকক মাৰি দিয়া। কিন্তু দাউদৰ পৰা এইটো হোৱা নাছিল। কিন্তু দাউদে কি কৰিলে, যেনেকুৱা নেকি চাউলৰ যেনেকুৱা মোৰ কাপোৰ আছিলে সৰুকৈ এডোখৰ কাটি লৈ আহিলে। আৰু ভাবি চাওক দাউদৰ জীৱন, তেওঁ তাক মৰা নাছিল, দাউদে চাউলক বধ কৰা নাছিল। দাউদৰ কাৰণে এইটো সমস্যা আছিল যে তেওঁ ৰজাৰ কাপোৰ কেনেকৈ কাটিব। যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ সৈতে চলিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিয়ে, অভিষেকক ভয় কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈ যায়। যদি আপুনি অভিষেকৰ সৈতে যুঁজ কৰে তেন্তে আপুনি শেষ হৈ যাব। আৰু এইটো বহুতো খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ জীৱনত সমস্যা হয়। যেতিয়া তেওঁবিলাকে পালকৰ কথা কয়, এইটো মনত আহে কৈ দিয়ে। মই কওঁ, অনুগ্ৰহ কৰি কোনোবাই পালকক তাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ নাই। তেওঁ যিয়েই নকওক কিয়, যদি আপোনাৰ কোনোবা পালকক চিগাৰেট খোৱা দেখে, নিজৰ মুখ ঘূৰাই লওক আৰু তাৰ পৰা ওলাই যাওক। কাৰোবাক যদি আপুনি ভুল কৰিবলৈ দেখে, নিজৰ মুখ ঘূৰাওক আৰু তাৰ পৰা ওলাই যাওক। তাত আপোনাৰ অৰ্থ নাই। তাত আপোনাৰ অৰ্থ নাই যে সিহঁত কি কৰি আছে। এইটো সেই বস্তু যিটো নেকি খ্ৰীষ্টান লোকবিলাকে বুজা নাই। এইবিলাকক লাগে যে ক'বৰ কাৰণে অধিকাৰ। মই ক'লো এইটো ইমানেই ক'বৰ কাৰণে অধিকাৰ আছে, তেন্তে গৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কোৱা। সকলো অধিকাৰ তোমাক অভিষেকৰ বিৰুদ্ধে কিমান সাহস আছেনে? গৈ ৰাস্তাত প্ৰতিৰোধ কৰি দেখুৱাওক, মই চাম কিমান সাহস আছে। এনেদৰে ইউপিত কোৱা হয় যে তোমাৰ নিজৰ মাকৰ গাখীৰ খাইছাটো দেখুওৱা, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মই কওঁ দেখুৱাওক, গৈ আপোনাৰ সাহস দেখুৱাওক। সকলো সাহস ক'ত দেখুৱাই? লোকবিলাকৰ মণ্ডলীৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে, পালকৰ বিৰুদ্ধে। আমি সেইদৰে কৰিব নালাগে। এইটো খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ বাবে ডাঙৰ ভুল হয়, কিয়নো ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো ক্ষমা নাই, কোনো ক্ষমা নাই। যেতিয়া আপুনি অভিষেক কৰাৰ বিৰুদ্ধে কয় তাৰ বিৰুদ্ধে, এইটো সেইটো ভুল হয় যিটো ক্ষমা নহয়। আৰু যদি দাউদে এইটো জানিছিল, কিন্তু ভুল কেতিয়া কৰিব নালাগে। তেওঁ জানিছিল যে এইটো ভুল কৰি দিলে তেওঁ শেষ হৈ যাব। তেওঁ জানিছিল অভিষেকৰ বিৰুদ্ধে ক'ব নালাগে। তেওঁ মনে কি কৰি আছিলে, তাৰ পাছত পশ্চাতাপ কৰি আছিলে যে এইটো কিয় কৰি দিলো। ভাবি চাওক, কোনোবা এজনে আপোনাৰ প্ৰাণৰ পিছত পৰি আছে, আপুনি তেওঁ শুই থকা অৱস্থাত পাইছে আৰু আপুনি তেওঁক এৰি দিলে। কিবা এটা এৰিলে আপুনি চাইছে, আহক আগবাঢ়ি যাওঁ। তাৰ নিজৰ লোকবিলাকক কওক, এনেকুৱা নকৰক যে মোৰ প্ৰভু যিজনৰ যিহোৱাৰ অভিষেক হয়, এনেকুৱা কাম কৰোঁ যে তেওঁৰ ওপৰত হাত উঠাওক, কিয়নো তেওঁ যিহোৱাৰ অভিষেক্ত জনা। দাউদৰ জীৱনত ডাঙৰ সাক্ষ্য। ইয়াত দাউদে কি নকৰিলে, ভুল নকৰিলে। ডাঙৰজনে অভিশাপ পালে, সৰুজনে কি হ'ল, আশীৰ্বাদ পালে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মই আপোনালোকক হাজাৰ হাজাৰ উদাহৰণ দিব পাৰোঁ। তাৰ পাছত আকৌ মোৰ পিতৃ চাওক, কি কৈছে, চাউলক পিতৃ বুলি কৈছে। চাউলক কি বুলি কৈছে? মোৰ পিতৃ চাওক, এয়া মোৰ হাতত আপোনাৰ জামাৰ তলৰ ভাগৰ এডোখৰ, কিয়নো মই আপোনাৰ জামাৰ তলৰ ভাগৰ এডোখৰ কাটি ললো, তথাপি আপোনাক বধ নকৰিলো। ইয়াত আপুনি বিবেচনা কৰি দেখিব যে মই হিংসাত কি অধৰ্মত হাত দিয়া নাই। মই আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কোনো পাপ কৰা নাই, তথাপি আপুনি মোৰ প্ৰাণ ল'বৰ নিমিত্তে বিচাৰি ফুৰিছে। শপত খাই আহিছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা কিদৰে আহিছে, শপত খাই আহিছে। পিছৰ পদ যিহোৱা মোৰ আৰু আপোনাৰ ন্যায় কৰিব। আৰু যিহোৱাই মই তোমাৰ ওপৰত হাত নুঠাওঁ। তেওঁ ক'লে, মই কৰিবলগীয়া নহয়, মই আপোনাৰ বিৰুদ্ধেও নকওঁ, দেখিম বা হাত নুঠাওঁ। নীতিৰ অনুসাৰে দুষ্টতা দুষ্টৰ সৈতে হয়, কিন্তু মোৰ হাত তোমাৰ নিমিত্তে নুঠিব। ইজৰাইলৰ ৰজা পাছে গৈছিল আৰু কাৰ পাছত আছিল? মৰি যোৱা কুকুৰৰ পাছত, এটা বিচিকাৰ পাছত। কৈ আছে যে তুমি মোৰ পাছত কিয় আহিছা? কোনো অধিকাৰ নাই। তাৰ পাছত এইটো মই নেদেখাওঁ যে এতিয়া মই তোমাক ৰজা বনাম, তাৰ পাছত মই তোমাৰ গলা কাটিম। কোনো ধমকি নাই, কোনো ধমকি চলা নাই। যিহোৱাই ন্যায় হৈ আপোনাৰ আৰু মোৰ বিচাৰ কৰিব, বিচাৰক হৈ মোৰ যুঁজ কৰিব, ন্যায় কৰি তোমাৰ হাতৰ পৰা মোক বচাব। এতিয়াও কি কৰি আছে? প্ৰাৰ্থনা, প্ৰভুৱে মোক আপোনাৰ হাতৰ পৰা বচাওক। পাছত যেতিয়া দাউদে চাউলৰ সৈতে এইবোৰৰ কথা বতৰা কৰিছিল, তাৰ পাছত
শাউলে ক'লে, হে মোৰ পুত্ৰ দাউদ, এইটো তোমাৰ কথা নেকি? শাউলে চিঞৰি ক্ৰদন কৰিলে। তাৰপিছত দাউদে ক'লে, তুমি মোতকৈ অধিক সত্যনিষ্ঠা, তুমিতো মোৰ সৈতে মংগল কৰিছা, মই তোমাৰ সৈতে বেয়া কৰিলো। তাৰপাছত আৰু তুমি আজি এইটো প্ৰকাশ কৰিলা, তুমি মোৰ সৈতে ভাল, যে যেতিয়া জিহুৱাই মোক তোমাৰ হাতত দিলে তেতিয়া তুমি মোক বধ নকৰিলা, ঘাত নকৰিলা। হয় নেকি যে কোনোবাই নিজৰ শত্ৰু মনুষ্যই যদি পায় কলে যায়? এইবাবে যিটো আজি তুমি মোৰ সৈতে কৰিলা, ইচ্ছা সলনি হ'ল। জিহুৱাই এতিয়া যিটো তেওঁৰ শত্ৰু আছিল তাক কি কৰিছিল? আশীৰ্বাদ দিছিল। এয়ে যেতিয়া আপুনি সলনি হবৰ কাৰণে সুযোগ দিয়ে, ঠিক আছে, তাত আমি প্ৰতিশোধ লবলৈ অহা নাই, ইয়াত আমি বচাবৰ বাবে আছো। আপোনাৰ হাতত শক্তি আহি যায়, বচাবৰ কাৰণে ভাবক, মাৰিবৰ কাৰণে নহয়। জগতৰ নিচিনা নহয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। ভাৱনা কি পৃথক? 20 পদত, এতিয়া মই গম নিশ্চয় ৰজা হবা, নিশ্চয়, কিয়নো তেওঁ কাৰ সন্মান কৰিলে? অভিষেকক। আপুনি যি অভিষেকক সন্মান নকৰিব, সেই অভিষেকে আপোনাকো সন্মান নকৰিব। আপুনি আপোনাৰ পালকক সন্মান নকৰে, আপোনাৰ পালকে আপোনাক কৰিব পাৰে, কেনেকে হ'ব পাৰে? আপুনি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। জীৱন আপুনি যে অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে, যিটো আপুনি কেতিয়াও নোৱাৰে, আপুনি নিজকে নিজে চেল লিডাৰ, যিটো লিডাৰ হয়, যদি সন্মান নকৰে, সেইটো জীৱন আপুনি কেতিয়াও নাপাব। এই বস্তুবিলাক ক'ৰ পৰা হয়? ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। 1 চামুৱেল 26 অধ্যায় 9 পদ। দাউদে অবিশ্বাসক ক'লে, তেওঁক বিনষ্ট নকৰিবা, কিয়নো জিহুৱাৰ অভিষিক্তজনৰ সৈতে হাত দাঙি কোনো নিৰপৰাধী হ'ব পাৰে। জানিছিল তাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ক্ষমা নাছিল। কৈছিল যে কিয়নো অভিষিক্তজনৰ ওপৰত হাত উঠাই কোনে নিৰ্দোষী হ'ব পাৰে? ক'লে, নকৰা ভাই, তাত হলতো হল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। জিহুৱাই এনেকুৱা নকৰক যে তেওঁৰ অভিষিক্তজনৰ লোকৰ ওপৰত হাত নুঠাও। তুমি এতিয়াই গৈ তেওঁৰ মূৰ শিতানৰ ওচৰত থকা বৰচাপাত আৰু জলপাত্ৰটো দাঙি লৈ আহাগৈ, পাছে আমি গুচি যাম। তেওঁক বধ কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ পাইছিল। ক'লে, নহয় ভাই, এইটো মোৰ দ্বাৰা নহব। যিমানে সুযোগ নাপাওঁ কিয়, তেওঁক মাৰিবৰ কাৰণে মই নোৱাৰিম। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তাৰ পাছত এতিয়া দাউদে বৰচাপাত আৰু জলপাত্ৰ দাঙি চলৰ মূৰ শিতানৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিলে। সিহঁতে গুচি গ'ল। এইটো দেখা নাছিল আৰু জনা নাছিল আৰু কোনো জগা নাছিল। সকলোবিলাক তেওঁৰ কাৰণে শুই আছিল, যে হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গভীৰ নিদ্ৰাত আছিল। ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো যে তাৰ কাৰণে আছিল, জিহুৱাৰ কাৰণে। কিন্তু জিহুৱাক তেনেধৰণে ঈশ্বৰৰ মগজুৰ নিচিনাকৈ জনা আছিল যে হ'ব পাৰে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক নিদ্ৰাত লৈ গৈছিল, তথাপি মই তেওঁবিলাক বধ কৰিব নোৱাৰো। এইটো তেওঁৰ পৰীক্ষা আছিল। ঈশ্বৰে চাব বিচাৰিছিল যে অভিষেকৰ কিমান সন্মান কৰে। চাওক, তেওঁবিলাকে শুইও আছে কিহৰ কাৰণে? ঈশ্বৰৰ কাৰণেহে। দাউদে ঈশ্বৰৰ বিবেকক জানিছিল যে হয়, মই তেওঁবিলাক শুই আছে আৰু মই মাৰি দিলো। এনেদৰে নালাগিলে যে আৰে প্ৰভু এইবিলাক প্ৰস্তুত কৰি দিছে, ঠিক আছে উঠাই মাৰি দিওঁ। তেওঁ ক'লে, বেটা, ইমান অজ্ঞানী নহবা, এইটো নহব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। শুনিছে? বুদ্ধিমান হওক, এইবিলাক ঝামেলাত নোসোমাওক। সেইটো ঝামেলা হয় যিটো নেকি আপোনাক কোনেও বাহিৰ উলিয়াই আনিব নোৱাৰে। আপোনাক বাহিৰ উলিয়াই আনিব নোৱাৰে। সোমালেতো সোমালেই আৰু চুবুৰীয়াক কওক যে ইয়াত সোমালে আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে ৰাস্তা নাই। 16 পদত সেই পুস্তকতে সেইটো কাৰ্য কৰিলা, সেইটো কাম ভাল নাছিল। হোৱাৰ জীৱনৰ শপত। प्रेज द लॉर्ड। उल्टा 23वां वचन, তোমালোক মৰি যাবৰ কাৰণে যোগ্য আছিলা। কাক কৈ আছিল? চাউলৰ দাসবিলাকক কৈছিল। চাউলৰ সুৰক্ষা কৰা নাছিল। পাছফালৰ পৰা দাউদে চিঞৰিছিল যে তোমালোক দুষ্ট। তেন্তে কি কৰিছে আপুনি? সকলোবিলাকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠাইছে আৰু সকলো লোক সহকৈ হাজাৰকৈ ওলাই গ'ল। লোকবিলাকে তেওঁক সন্মান কৰিলে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। 21 অধ্যায় 17 পদ। কিন্তু চৰিয়াৰ পুত্ৰ অবিচয়ে তেওঁৰ সহায় হৈ ফিলিষ্টিয়াটোক আঘাত কৰি তাক বধ কৰিলে।
তেতিয়া দাউদৰ লোকবিলাকে তেওঁৰ আগত শপত কৰি ক'লে, ইজৰাইলৰ প্ৰদীপ নুনুমাবৰ নিমিত্তে আপুনি আমাৰ লগত আৰু যুদ্ধলৈ নাযাব। তেন্তে ইয়াত কি হ'ল যে তেওঁ সদায় অভিষেক কৰাক সন্মান কৰিছিল, বিলাকো কি কৰিছিল, অভিষেকক সন্মান কৰিছিল। এইটো সেই সময় আছিল যেতিয়া আবু চালেম আৰু তেওঁৰ বাকী লোকবিলাক দাউদৰ সিংহাসনৰ পাছত আছিল। দাউদে কি কৰিব লাগিছিল, পলাই যাব লাগিছিল। আৰু দাউদেও কৈছিল ময়ো যুঁজিবলৈ যাম। তেওঁবিলাকে ক'লে নহয়, আপুনি যাব নালাগে, ঘৰতে বহক, আপুনি মৰি যায় তেন্তে আমাৰ এইদৰে হৈ যাব। তুমি ইজৰাইলৰ জ্যোতি, তুমি ইজৰাইলৰ প্ৰদীপ নেকি? হে বহুতোবাৰ এইদৰে নক'ব যে পালক এইটো কিয় কাম কৰা নাই, এইটো আমি কৰিছোঁ। মই যদি গ'লো তেন্তে আপুনি নিশ্চয়কৈ গ'লে। বহুতো কাম আছে যিটো নেকি মই নকৰোঁ, কিছুমান কাম আছে যিটো মই কৰোঁ। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই ভয় খাওঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। সেয়ে অভিষেকৰ সৈতে খেলা নকৰক। কওক, অভিষেকৰ সৈতে খেলা নকৰক, কিয়নো এইটো সেই সময় হয় এতিয়া শয়তানে আপোনাক উচতাব যে অভিষেকৰ বিৰুদ্ধে যিটো মনত আহে সেইটো কৈ দিয়ক, কিয়নো তেওঁ জানে এইটো সকলোতকৈ ভাল পদ্ধতি আপোনাক সৰ্বনাশ কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁ জানে যদি আপুনি ইয়াত ফচি গ'ল, এইটোৱে বহুতো খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ দৰিদ্ৰতা, বেমাৰ, ইয়াৰ পৰা কোনো ঘূৰাই অহা নাই। তাত আপুনি ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, সেই লোকজনৰ ওচৰত গৈ নিজকে নিজে সকলোবিলাক ক'ব লাগিব। প্ৰথমে ঈশ্বৰৰ পৰা সুধিব লাগিব যে ঈশ্বৰে যিটো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আপোনাক কোনোবাৰ চুকত বহি যদি কৈছে, নেতা হয়, কৈ মাফি বিচাৰক। হৃদয়ৰে প্ৰথমে ঈশ্বৰৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰক, পিছত গৈ সেই লোকজনৰ সৈতে কথা বতৰা কৰক, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। এইটো নহয় যে মই ক্ষমা বিচাৰি দিম আৰু তেওঁ সেইটো কৰি দিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হ'ব পাৰে নকৰিবও পাৰে, কিন্তু আপুনি এইটো কৰক। কিন্তু এইটো সেই বস্তু হয় যিটো আপুনি ওলোৱাটো অসম্ভৱ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। হাতবিলাকক উঠাওক, প্ৰাৰ্থনা কৰক, ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দিয়ক যিটো আপুনি শিকিছে আৰু তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিয়ক। এইটো আমাৰ প্ৰস্তুতিৰ বছৰ হয় আৰু ঈশ্বৰে আমাক প্ৰস্তুত কৰি আছে সফলতাৰ বাবে। আমি বাক্যৰ পৰা সঠিক কথাবিলাক শিকিছোঁ। Antralahita ralaka bantrale shatili ilahita. Lidraga zale shatele intralangraga babante latore laro shatili ilahita. Mantralang progoshatolo ontrale shate अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए। হাতবিলাকক উঠাই প্ৰাৰ্থনা কৰক আৰু ধন্যবাদ দিয়ক। ধন্যবাদ দিয়ক ঈশ্বৰৰ, ধন্যবাদ দিয়ক, ধন্যবাদ দিয়ক। আপুনি বুদ্ধিমান হয়। Libraga dare le shatele intali intralangraga babante la shatili ilahita. Lindraga zale shatele italabade. Lindraga satele intralandrege zele shatele intralabadaba. হালেলুয়া। ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰ, আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, কৰুণাৰ বাবে। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনাৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে, এইবিলাকৰ কোনো ভুলে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে গণনা কৰা নহওক যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। এইবিলাক শুদ্ধ আৰু পবিত্ৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। বাক্যৰ দ্বাৰা সেই চৰিত্ৰক বিকশিত কৰে যিটো আপুনি বিচাৰে যে এইবিলাকে বিকশিত কৰক প্ৰভু। এইবিলাক মহান যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত, এইবিলাক আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম। এইবিলাক বেয়া আৰু দুষ্টতাৰ পৰা বাচি আছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এই প্ৰাৰ্থনা যীশুৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে আপোনাক সাদৰণি জনাইছোঁ। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে আপুনি থিয় হ'ব পাৰে। হালেলুয়া, ধন্যবাদ। জোৰকৈ হাঁচাপৰি মাৰিব পাৰে, ধন্যবাদ। আৰু মই বিচাৰোঁ যে যাতে এইটো যি বস্তু আপোনালোকে শুনিছে সেইটো আপোনাৰ জীৱনৰ ভাগ হৈ যায়, আপুনিও আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয়, আপুনিও মহানতাৰ বাবে আপোনাৰ নিজৰ চকুবিলাকো বন্ধ কৰি লওক আৰু এই প্ৰাৰ্থনাক মোৰ পাছে পাছে কওক, নিজৰ হৃদয়েৰে মানক আৰু কওক, কৰোঁ যীশু খ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মোক বচাবৰ কাৰণে ক্ৰুচত মৰিলে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক তৃতীয় দিনা মৃতকবিলাকৰ পৰা জীয়ালে আৰু জীৱিত আছে। মই যীশুক আহ্বান কৰিছোঁ মোৰ জীৱনত, মোৰ প্ৰভু হ'বৰ বাবে, মোৰ স্বামী হ'বৰ বাবে।
মই মোৰ মুখেৰে ঘোষণা কৰিছোঁ যে যীশু খ্ৰীষ্ট প্ৰভু ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ, জীৱিত ঈশ্বৰ। আজিৰ পৰা মোৰ স্বামী, আজিৰ পৰা মই বাচি গ'লো, আজিৰ পৰা মই নতুন জন্ম পোৱা। আজি মই বিশ্বাসৰ দ্বাৰা নিজৰ ভিতৰত অনন্ত জীৱনক গ্ৰহণ কৰিছোঁ যীশুৰ নামত। আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। জোৰকে হাঁচা পৰি মাৰিব পাৰে। যদি আপুনি এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেন্তে ঈশ্বৰে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে আৰু আপুনি সঁচাকে বাচি গ'ল আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত আপুনি বহিব। ইয়াৰ পিছত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সন্তানৰ বাবে যিসকলে যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিলে। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে যীশুৰ নাম এইবিলাকৰ ওপৰত সৰ্বদাই থাকিৰ নামত। প্ৰভু, শয়তানৰ কোনো প্ৰভাৱে এইবিলাকৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। মই তেওঁবিলাক আশীৰ্বাদ কৰোঁ আপোনাৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা, আপোনাৰ বুজনিৰ দ্বাৰা, আপোনাৰ আশাৰ দ্বাৰা এইবিলাক আশীৰ্বাদপ্ৰাপ্ত হৈয়ে থাকিব যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। আমেন। এইটো সময় হয় আপোনাৰ উপহাৰ, আপোনাৰ দশম ভাগ, আপোনাৰ বীজ, আপোনাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ গায়ক দলক আদৰণি জনাই ধন্যবাদ। ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক। हालेलुया। Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है। हा आहा बूम 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 बूम। आहा। मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है, मेरा सिर आशीष है, सब कुछ है आशीष है। मेरे हाथ आशीष है, गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीष है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीष है। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है। मेरे हाथ आशीष है, मेरे हाथ आशीष है, मेरे हाथ आशीष है। आहा आहा। मेरे पैर आशीष है, मेरा सिर आशीष है, सब कुछ है आशीष है। मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है, मेरा सिर आशीष है, सब कुछ है आशीष है। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ। हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी। हे मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे हाथ आशीष है, मेरे हाथ आशीष है, मेरे हाथ आशीष है। आहा आहा। मेरे पैर आशीष है, मेरा सिर आशीष है, सब कुछ है आशीष है। ला 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 ला। मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है, मेरा सिर आशीष है, सब कुछ है 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 आशीष है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। এইবিলাকক আমি জোৰকে হাঁচা পৰি মাৰি স্বাগত কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰ, এই উপহাৰ আপোনাৰ আত্মাৰ দ্বাৰা পবিত্ৰ, যিবিলাক আমালৈ দ্ৰুতভাৱে আহিছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। হয় প্ৰভু,
যুগৰ নিয়ম সূত্ৰ ইয়াত প্ৰয়োগ হৈছে আপোনাৰ ৰাজ্যৰ বিস্তাৰৰ বাবে, আৰু প্ৰাৰ্থনা যীশুৰ খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছো, আমেন। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। ঠিক আছে, কিছুমান জাননী আছে, এইবিলাক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। চেল চিষ্টেম, যদি আপুনি চেল চিষ্টেমৰ পাৰ্টনাৰ নহয়, অনুগ্ৰহ কৰি হওক। সকলোবিলাক আপোনাৰ বুদ্ধিৰ কাৰণে, আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে। যেতিয়া আপুনি এটা চেলত থাকে তেতিয়া আপুনি সুৰক্ষিত। ইমান ভিৰৰ মাজত আপুনি কোন কোন আছে, চেলত আছে, মই জানো। আপোনাৰ যিকোনো সমস্যা থাকিলে মোলৈ আহি পাই যাব, 15 মিনিটত আহি যাব, 10 মিনিটত আহি যাব। সেয়ে চেলটো লঘুভাৱে নল'ব, সেইটো আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। ফাউণ্ডেশ্যন স্কুল, এইটো বহুত আৱশ্যক বস্তু হয়। যদি আপুনি বাস্তৱিকতাৰ সংগ্ৰহ পঢ়ে, আৰু পালকে বাৰে বাৰে কয়, জীৱনৰ মজবুত ভেটি হোৱাটো আৱশ্যক। মজবুত ভেটিৰ অৰ্থ বাক্যৰ ভেটি। এইটো সেই বস্তু হয় যাৰ বাবে লোকবিলাক বিবাহৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হয়, চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুত, কিন্তু জীৱনৰ ইয়াৰ পাছত চেণ্টাৰ আপগ্ৰেড প্ৰাপ্তবয়স্কবিলাকৰ বাবে মণ্ডলী হয়। 20টা ভাষাত আছে। ইয়াত তেলেগু, তামিল, গুজৰাটী, কন্নড়া, তেলুগু, ইংৰাজী, হিন্দী, ছত্তীশগড়ী, বৰেলী, অসমীয়া, মাৰাঠী, পাঞ্জাবী, নেপালী, কনকনে, মালায়ালম, সিন্ধি, ভোজপুৰী, বেংগলী, মালৱনী, এই আমাৰ 20টা ভাষাত অনলাইন তুফানী আৰু জ্ঞানী কিশোৰীবিলাকৰ বাবে বিশেষ কাৰ্যসূচী। অৰ্থ হয় গুংগা আৰু কলা, যাতে তেওঁবিলাকো স্বৰ্গলৈ যাব। ঠিক আছে, গোটেই পৃথিৱী যিটো কাৰো নাই, যিটো আমাৰ ওচৰত আছে, কাৰ ওচৰত 20টা ভাষাত মণ্ডলী নাই, কাৰো ওচৰত চিলড্ৰেন চাৰ্চ 9টা ভাষাত নাই। কেৱল সেইটো হয় যিটো আমাৰ ওচৰত আছে। অহংকাৰেৰে কোৱা নাই, কেৱল কৈছো যে অনুগ্ৰহ আমাৰ ওপৰত আছে, আৰু সেই অনুগ্ৰহক আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো। শুনিছে আপুনি? সেয়ে আমি তেওঁবিলাকৰ অংশ, এইটো আপোনাৰ মণ্ডলী, আৰু ইয়াৰ আমি সকলোৱে কিবা এটা কৰিব লাগে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। তাৰ পাছত যদি আপুনি পাৰ্টনাৰ নহয়, যিয়ে পাৰ্টনাৰ হৈ যাওক। পাৰ্টনাৰশ্বিপ বহুত আৱশ্যক। আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ যিটো হয় তাক আমি দেখুৱাম। ইয়াৰ বাবে জোৰকে হাত চাপৰি মাৰিব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राठवी बरेली, डोगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ, और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में।
हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ। और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। আপুনি জানে এই বস্তুবিলাকৰ বাবে আপুনি নিজকে নিজে প্ৰস্তুত কৰক। পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ্ম যদি আপুনি বিচাৰে তেন্তে আমি আপোনাক দিব পাৰোঁ। আমাৰ সৈতে পাৰ্টনাৰ হৈ যাওক। আৰু খ্ৰীষ্টৰ আগ্ৰহৰ বাবে যি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে বহুত আৱশ্যক। 11 আৰু 12 তাৰিখৰ কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী হ'ব যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। ঠিক আছে, ঈশ্বৰে আমাৰ বিশ্বাসৰ সন্মান কৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। সেয়ে থিয় হ'ব পাৰোঁ। ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ। আপোনালোকৰ সকলো হাতবিলাক উঠাওক। ধন্যবাদ দিয়ক, ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়ক। ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, আপোনাৰ কৰুণাৰ বাবে। প্ৰাৰ্থনা Reintra la shatele intra la gadi. Montre le shetele intra la kita la dira la baha. মহান কাৰ্য কৰিব যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। কোনো বেমাৰে ঘৰৰ চাৰিওফালে আহিব নোৱাৰে যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। যিবিলাকৰ কোনোবাৰ কাষত বেমাৰ আছে তেওঁলোকৰ শৰীৰত সুস্থতা বিচাৰিছোঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। বেয়া আৰু দুষ্ট লোকবিলাকৰ বাচি থাকিব যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। চাক জানিব পূৰ্ণ কৰিব যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। বাৰ্তাবিলাকৰ হাতত সমৃদ্ধ হৈছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। চাইবিলাকৰ পাছত আহিছে দ্ৰুতভাৱে যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। ধন্যবাদ দিছোঁ। এই প্ৰাৰ্থনা যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ। আমেন। পিতৃ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, যীশুখ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সহযোগিতা আমাৰ সৈতে সদায় সৰ্বদাই যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। আমেন। নিশ্চয় মংগল আৰু দয়া সদায় মোৰ জীৱনত নিবাস কৰিব আৰু সদাকাল মই জিহুৱাৰ গৃহত বাস কৰিম যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। আমেন। ধন্যবাদ। ঈশ্বৰ আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক। আনন্দ কৰক। বাক্যই কি কৰে? কাৰ্য কৰে। হাই দিব পাৰে। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.